Good afternoon, students. In the last lecture, we have initiated discussion regarding the instrumentation of the thermogrammetry or thermogrammetric analysis. And we know that whatever the instrument that we're using for the thermogrammetric analysis is basically called as a TG instrument, and or it is also called as thermobalance असं पण त्याला म्हटलं जातं. And we know that basically there are 4 components we have to discuss under the instrumentation part of the thermogrammetry. And in that I think that very first point or very first component we have discussed in the last lecture, that is the balance. We have seen the some characteristics of the balance that we are using for this particular instrument. So now again we have seen there are two broad types of the balances. One is a deflection type of balance, another one is a null type of the balance. And again the deflection type of balance further divided into 4 subtypes, and we have discussed in detail about these subtypes also. Okay, so whatever the discussion regarding the first component of this instrumentation, that is balance, we have covered in the last lecture. Again the schematic sketch of the thermogrammetry instrument, that also we have discussed in the last lecture. So how the schematic representation that we can done on the particular instrumentation part of the thermogrammetry. ठीक आहे, तर बॅलन्स हा जो पार्ट आहे तो इथं ऑलरेडी संपलेला आहे. So we'll go to the next component, that is also very important, and this component is the sample holder. तो जो component आहे, second component of the thermobalance or the second component of the TG instrument is the sample holder. So what is sample holder? Which holds the sample which is to be analyzed. तर जे सॅम्पल तुम्ही अनालिसिस करणार आहे, तर ते सॅम्पल ठेवण्यासाठीची जी जागा आहे तर त्याला आपण सॅम्पल होल्डर असं म्हणतो. तर बेसिकली सॅम्पल होल्डर डिस्कशन करताना आपल्याला काही गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतील. म्हणजेच काय असेल की we should consider geometry of the sample holder while the selection of sample holder. Then we should consider the size of the sample holder. Then the material which is used to manufacture the sample holder. तो जो सॅम्पल होल्डर आहे तो कशापासून बनवला, तर ते मटेरियल. म्हणजेच काय की सिलेक्शन ऑफ द सॅम्पल होल्डर इज डिपेंड्स ऑन काय असेल की जनरली काय म्हणू शकतो की सिलेक्शन ऑफ जॉमेट्री ऑफ द सॅम्पल होल्डर, size of the sample holder, and which material we should have to use for the manufacturing of sample holder. It all depends on the shape of the TZ curve. It all depends, it all affects on the shape of TZ curve. म्हणजे जनरली काय म्हणू शकतो की आपण geometry of the sample holder, size of the sample holder, then material of the sample holder have important effect on the shape of the TZ curve. So therefore it is very necessary or very important to select or to choose the geometry, size and the material of the sample holder carefully. ठीक आहे, तर सॅम्पल होल्डरचं जे मटेरियल आहे तर ते केअरफुली चॉईस करायसाठी आपल्याला का चॉईस करायचं आहे, तर त्याच्यावरती टीजीचा शेप जो आहे, थर्मोग्रामेट्रीचा जो कर्व येणार आहे, तर त्याचा कर्व जो आहे त्या कर्वचा शेप त्याच्यावरती बेसिकली काय आहे की डिपेंड आहे. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे काय की जॉमेट्री, साईज अँड द मटेरियल ऑफ द सॅम्पल होल्डर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द टीजी कर्व और इन द शेप ऑफ द टीजी कर्व. तर ते एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो आणि त्याच्यामुळे सिलेक्शन करताना तुम्हाला थोडंसं काय करावं लागतं की केअरफुली सिलेक्शन करावं लागतं. आता दुसरी गोष्ट काय की साईज अँड द शेप ऑफ सॅम्पल होल्डर. आता हे कसं सिलेक्ट करायचं बघा, म्हणजे हाऊ टू सिलेक्ट द सॅम्पल होल्डर. हाऊ टू सिलेक्ट द सॅम्पल होल्डर. आता बेसिकली सॅम्पल होल्डर सिलेक्शन करताना कुठल्या गोष्टी कन्सिडर कराव्या लागतील, तर देर आर सम थिंग विच इज टू बी कन्सिडर्ड while सिलेक्टिंग द सॅम्पल होल्डर. तर तो सॅम्पल होल्डर जो आहे तो सिलेक्ट करताना काही गोष्टी तुम्हाला कन्सिडर कराव्या लागतील. ते म्हणजे काय की जनरली बघा, नेचर ऑफ सॅम्पल, then weight of sample which is which we are taking for the analysis, that is weight of sample. आता जनरली बघा किंवा आपण त्याला काय म्हणू शकतो की मॅक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच द सॅम्पल हॅज टू बी हीट. तर म्हणजेच काय की मॅक्झिमम टेम्परेचर रेंज टू बी एम्प्लॉयड ऑन दी सॅम्पल, मॅक्झिमम टेम्परेचर रेंज टू बी एम्प्लॉयड ऑन दी सॅम्पल, मग मी काय सांगतो जनरली की नेचर ऑफ सॅम्पल, then weight of sample, maximum temperature range of the sample,
these are the parameters that we should have to consider while selecting the size and the geometry of the sample. Size and the shape of, असं म्हणूया, shape of the sample holder. म्हणजे जनरल आपण काय म्हणू शकतो की size and the shape of sample holder depends on nature of sample which is to be analyzed, weight of sample that we are going to analyze, and the maximum temperature that we are employing to run the sample. म्हणजे ऍक्च्युअली तुमचे सॅम्पल कशा प्रकारचं आहे, सॅम्पलचं किती वेट तुम्ही अनालिसिस साठी घेणार आहे आणि किती टेम्परेचर पर्यंत तुम्ही सॅम्पल हीट करणार आहे. तर या सगळे पॅरामीटर कन्सिडर करून तुम्हाला सॅम्पल होल्डरची साईज किंवा त्याचा शेप ठरवावा लागतो. लक्षात आलं? The size and the shape of the sample holder, it is decided by considering the nature of the sample which is to be analyzed, by considering the weight of the sample which is to be analyzed, and by considering the maximum temperature range to be employed to the sample. किती टेम्परेचर पर्यंत तुम्ही ते सॅम्पल हिटिंग करणार आहे त्याच्यावरती तुम्हाला सॅम्पलची म्हणजे सॅम्पल होल्डरची साईज किती असायला पाहिजे आणि सॅम्पल होल्डरचा शेप कसा असायला पाहिजे ते ठरणार आहे. ठीक आहे. So in generally, I will just give some names of the materials that we are using to construct a sample holder. तर sample holder तयार करण्यासाठी काही materials वापरतात. We can use the sample holder which is made up by the glass as well as the cords. It is also one of the material that we are using, or we can make the sample holder by the alumina or the stainless steel, or there are sample holders which are which are prepared from the platinum also as well as the graphite. So these are the some material that we are using to construct a sample holder. ठीक आहे. तर ह्या मटेरियलचा यूज करून आपण काय करतो की जनरली सॅम्पल होल्डर कन्स्ट्रक्ट करतो. ठीक आहे. द सॅम्पल होल्डर मी पहिले सांगितलं की हाऊ टू सिलेक्ट द साइज अँड शेप ऑफ सॅम्पल होल्डर as well as the material. So depends on the nature of sample which is to be analyzed, weight of the sample which is to be analyzed, and the maximum temperature to be employed to the sample. सॅम्पल किती टेम्परेचर पर्यंत हिटिंग करायचं आहे, त्याचं वेट किती घ्यायचं आहे आणि त्याचं नेचर कसं आहे याच्यावरून तुम्ही कुठल्या साईजचा सॅम्पल होल्डर वापरणार किंवा त्याचा शेप कसा असणार आहे हे ठरवणार आहे. ठीक आहे. प्लस त्याचे मटेरियल्स जे आहेत, वी हॅव सम मटेरियल्स लाईक ग्लास, कॉर्ड्स, अल्युमिना, स्टेनलेस स्टील, प्लॅटिनम, ग्राफाइट. So any one of these material we can use for the construction of a sample holder. Okay. So now the next point, the types of the sample holder. See, there are many types of the sample holders, but in our syllabus we are going to discuss major 4 types of the sample holder. Types of sample holder. तर बेसिकली 4 टाइप्स आपल्याला इथे डिस्कस करायचे. त्याच्यातला पहिला जो टाइप आहे तो म्हणजे शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर. The shape of the sample holder is shallow pan. तर त्याला आपण shallow pan sample holder असं म्हणतो. So shallow pan is, it does mean that it is just like a one pan just like this, and which it can be covered with a lid also. Lid ने त्याला आपण कव्हर करू शकतो. म्हणजे जनरली काय असेल की इट इज जस्ट लाईक अ प्लेट इन अवर होम. आपल्या घरामध्ये जी प्लेट असते त्या प्लेट सारखं त्याचं नेचर असेल. शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर असेल. आणि पर्टिक्युलरली दिस सॅम्पल होल्डर is used whenever it becomes necessary to eliminate diffusion as a rate determining step. To eliminate diffusion as a rate determining step. म्हणजे जनरली काय की बघा, एखादा सॅम्पल ज्यावेळेस तुम्ही हिट करताय, सपोज दिस इज आवर सॅम्पल होल्डर, वी हॅव टेकन अ सॅम्पल इन द सॅम्पल होल्डर. सो व्हेन वी आर हिटिंग टू द सॅम्पल होल्डर, some gases will be evolved from the sample holder, and if it is necessary to go off these gases from the sample holder, then we are using such a shallow pan. म्हणजे आपल्याला असं गरज वाटते की ज्यावेळेस इथे जे तयार होणारे वेपर्स आहेत किंवा इथे जे तयार होणारे गॅसेस आहेत ते गॅसेस आपल्याला उडवून घालवायचे. If it is necessary to evolve all the gases which are generated while heating the sample, सॅम्पल हिट करत असताना जे काही गॅसेस तयार होते ते सगळे आपल्याला घालवून टाकायचे, कारण इट इज नेसेसरी टू युअर स्टडी. तुमच्या स्टडीसाठी ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. अशी ज्यावेळेस कंडिशन असते त्यावेळेस तुम्ही शॅलो पॅन हा जो सॅम्पल होल्डर आहे तर तो यूज करता. म्हणजे जनरली काय की व्हेन एव्हर इट इज नेसेसरी टू एलिमिनेट डिफ्युजन ऑफ द गॅसेस, अँड दिस डिफ्युजन ऑफ द गॅसेस इज द रेट कंट्रोलिंग स्टेप असेल तर तुम्ही काय करताय की शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर जो आहे तर तो शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर बेसिकली यूज करताय. म्हणजे जनरली काय की इफ सॅम्पल प्रोड्युसेस सम व्होलाटाइल मटेरियल व्हेन वी आर हिटिंग टू द सॅम्पल,
म्हणजे सॅम्पलला हिटिंग करत असताना सॅम्पल जर काही व्हॉलाटाईल मटेरियल तयार करत असेल तर ते व्हॉलाटाईल मटेरियल निघून जावं, उडून जावं तिथून पटकन. आणि त्याच्यामुळं काय की जनरली आपण हे जे अशा प्रकारचे शॅलो पॅन्स आहेत तर ते शॅलो पॅन्स यूज करतो. म्हणजेच काय की when it should be necessary to eliminate the gas instantaneously or to escape out the gas instantaneously. आणि मग तुम्हाला गॅस जर पटकन बाहेर गेला तर तुम्हाला जो काही वेट लॉस आहे सो दॅट वेट लॉस यू कुड रजिस्टर इझिली अँड फास्टली. म्हणजेच काय की वेट लॉस जर मोजायचा असेल तुम्हाला तर तो गॅस पटकन तुम्हाला निघून जावा असं वाटते तर त्या कंडिशनमध्ये तुम्ही शॅलो पॅन हा जो सॅम्पल होल्डर आहे तर तो यूज करतात. तर पर्टिक्युलरली हा जो शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर आहे हा बऱ्याच वेळा पॉलिमरचे जे सॅम्पल्स आहेत पॉलिमर सॅम्पल अनालिसिस करायसाठी शॅलो पॅन सॅम्पल्स जे आहेत ते यूज करतात. कारण पॉलिमर ज्यावेळेस आपण हिट करतो त्यावेळेस ते बऱ्याचशा साईड रिॲक्शन्स होत असतात. देर आर मेनी साईड रिॲक्शन्स हॅपन्स विथ द सॅम्पल. आणि त्याच्यामुळे मग असं एक पॉलिमरची फिल्म बनवून जाते किंवा एक लेयर बनवला जातो असा थीन. आणि तो जो लेयर आहे तो शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डरमध्ये ठेवला जातो. आणि मग बेसिकली काय करतात की तुम्ही हिटिंग करायला सुरू करता आणि मग त्याच्यातून जे गॅसेस आहेत ते सगळे गॅसेस काय होतात की बाहेर पडतात. तर अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला शॅलो पॅन सॅम्पल होल्डर जो आहे तो यूज करावा लागतो. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सॅम्पल होल्डर इज द डीप क्रुसिबल्स. डीप क्रुसिबल्स. आता डीप क्रुसिबल हा सॅम्पल होल्डर बघा याचं काम आणि शॅलो पॅनचं काम थोडंसं वेगवेगळं आहे. पूर्ण म्हणजे वेगवेगळं. कारण शॅलो पॅन मध्ये एक्सपेक्टेड काय इट इज एक्सपेक्टेड टू इव्हॉल्व द गॅसेस इन्स्टंटेनियसली फ्रॉम द पॅन और फ्रॉम द सॅम्पल होल्डर. बट इन द डीप क्रुसिबल काय की वेअर साइड रिॲक्शन्स और पार्शियल इक्विलिब्रियम इज डिझायर्ड. म्हणजे जनरली काय की याच्यातून जे गॅसेस वगैरे आहेत ती पटकन आपल्याला बाहेर जाऊ द्यायची नाही. ते गॅसेसचे तिथेच आपल्याला काहीतरी रिॲक्शन्स करायचे. म्हणजेच काय की whenever side reactions are expected, whenever side reactions are expected while analyzing the sample, side reactions are expected while analyzing the sample, then we are using the deep crucibles. म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की बाबा साइड रिॲक्शन व्हाव्यात म्हणजे अशा पद्धतीचा डीप क्रुसिबल असेल. म्हणजे सॅम्पल हिटिंग करत असताना जे काही साइड रिॲक्शन्स आहेत तर ते साइड रिॲक्शन्स व्हायला पाहिजेत असं ज्यावेळेस तुमचं मत असतं त्यावेळेस तुम्ही डीप क्रुसिबल जो आहे तो डीप क्रुसिबल वापरता. जेणेकरून काय की by using the deep crucible gases will not evolve or gases will not escape out from the crucible. आणि त्याच्यामुळे काय होईल the gas will be remain in the crucible and therefore what will get happen so some side reactions will get happen with the sample. तर सॅम्पल वर काही साइड रिॲक्शन्स जे आहेत तर ते होऊ शकतात. तर जनरली these types of the crucibles are used for the study of industrial scale calcination. It is used for the study of the industrial scale कॅल्सायनेशन. तर याच्यासाठी जनरली आपण त्याचा यूज जो आहे तर तो यूज करू शकतो. तर आणखीन बऱ्याच वेळा याचा जो यूज आहे तो सरफेस एरिया मेजरमेंटसाठी सुद्धा करतात. डीप क्रुसिबल्स आर युज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया. इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सम सॅम्पल्स. काही सॅम्पलची सरफेस एरिया मोजण्यासाठी सुद्धा आपल्याला डीप क्रुसिबल्स जे आहेत ते यूज करावे लागतात. देन द थर्ड वन इज द लूजली कवर्ड क्रुसिबल. लूजली कवर्ड क्रुसिबल. लूजली कवर्ड क्रुसिबल्स. आता लूजली कवर्ड क्रुसिबल्स जे आहेत तर जनरली दीज क्रुसिबल्स आर युज्ड इन सेल्फ जनरेटिंग ऍटमॉस्फिअर. म्हणजे एखादं सॅम्पल तुम्हाला सेल्फ जनरेटिंग ऍटमॉस्फिअर मध्ये यूज करायचं असेल इन सेल्फ जनरेटिंग ऍटमॉस्फिअर these types of the crucibles are used in the self generating atmosphere. सेल्फ जनरेटिंग ऍटमॉस्फिअर म्हणजे काय की समजा एखादं सॅम्पल तुम्ही हिट करताय आणि त्याच्यातून जर काही गॅसेस बाहेर पडत असतील तर ते गॅसेस तुम्हाला तिथं तसेच तिथे ठेवायचे आणि त्या गॅसेसचे एन्व्हायरमेंट तयार होईल. आणि मग त्या एन्व्हायरमेंट मध्ये तुम्ही काय करताय की सॅम्पल हिट करताय. म्हणजेच काय की whenever it is expected to generate म्हणजे काय म्हणू शकतो की आपण whenever it is expected to self generated atmosphere or whenever it is expected to hit the sample in the self generated atmosphere. सेल्फ जनरेटेड atmosphere मध्ये जर सॅम्पल तुम्ही हिट करणार असाल तर तुम्हाला बेसिकली लूजली कवर्ड क्रुसिबल जे आहे तर ते लूजली कवर्ड क्रुसिबल यूज करतात. लूजली कवर्ड क्रुसिबल काय की इट इज जस्ट लाईक अ डीप क्रुसिबल. फक्त काय की दिस क्रुसिबल इज ऑल्सो प्रोव्हाइडेड विथ काय असेल की याच्यावरती एक पॅन असेल सॉरी लीड असेल. इट कंटेन्स लीड अँड विच इज लूजली पुट ऑन दी होल्डर. तर सॅम्पल होल्डरच्या वरती एक काय केलेलं असेल की तुम्हाला तो जे लीड आहे तर ते लीड ठेवलेलं असेल
तर एवढाच फरक आहे डीप क्रुसिबल आणि लुजली कवर्ड मध्ये. तर याच्यावरती आपण काय करतोय की लीड ठेवतोय आणि याच्यावरती जनरली लीडचा यूज जो आहे तो डीप क्रुसिबल मध्ये आपण करत नाही. म्हणजे हे कधी यूज करतात तर व्हेन इट इज नेसेसरी टू स्टडी द सॅम्पल आयसोथर्मली. म्हणजे आयसोथर्मली जर तुम्हाला सॅम्पल स्टडी करायचे असतील तर याच्यातून गॅसेस वगैरे बाहेर जाऊ दिले जात नाही. ठीक आहे. तर त्याच्या वेळेस लुजली कवर्ड क्रुसिबल जे आहेत तर ते यूज करतात. तर जनरली इथं काय की रेट ऑफ वेट लॉस जो आहे आणि तो काय की याच्यामुळे काय होईल की एक्झॅक्ट टेम्परेचर तुम्हाला इम्पॉर्टंट नसेल. म्हणजेच काय की किती टेम्परेचरला वेट लॉस झालेला आहे. सपोज इट इज नॉट इम्पॉर्टंट टू डिटरमाइन द वेट लॉस अँड इट्स एक्झॅक्ट टेम्परेचर. देन वी आर युझिंग द लुजली कवर्ड क्रुसिबल. कारण आयसोथर्मल कंडिशन होते याचा अर्थ टेम्परेचर लवकर व्हॅरी होत नाही. त्यामुळे कुठल्या टेम्परेचरला वेट लॉस झाला हे कळत नाही. आणि मग आपल्याला अशा कंडिशन नसेल की बाबा वेट लॉस कुठल्या टेम्परेचरला झाला हे आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट नसेल, तर आपण काय करतो की लुजली कवर्ड क्रुसिबल जो आहे तर ते क्रुसिबल्स आपण यूज करू शकतो. देन द लास्ट वन इज द रिटॉर्ट कप. लास्ट टाइप ऑफ द क्रुसिबल इज द रिटॉर्ट कप्स. तर रिटॉर्ट कप्स जे आहेत ना, these retort cups are resemble to the alchemist retort. These retort cups are resembling to the alchemist retort. Alchemist retort म्हणजे काय, alchemist retort म्हणजे काय, इट इज जस्ट लाईक अ कॅपिलरी. असं कॅपिलरी सारखं काय होतं की कॅपिलरी सारखी अशा पद्धतीची तुमचं सॅम्पल होल्डर आहे. इट इज जस्ट लाईक अ कॅपिलरी. थोडस कॅपिलरी सारखा हा सॅम्पल होल्डर तुम्हाला इथं असायचा अशा पद्धतीने. ठीक आहे. हा कॅपिलरी सारखा जो सॅम्पल होल्डर आहे तर त्याला आपण रिटॉर्ट कप असं म्हणतो. तर जास्त करून याचा यूज काय करतात की टू स्टडी द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ द डिफरंट सॅम्पल्स. तर वेळेला सॅम्पलचे बॉइलिंग पॉईंट्स जे आहेत ना ते बॉइलिंग पॉईंट स्टडी करायला ऍक्च्युली रिटॉर्ट कप्स जे आहेत तर ते रिटॉर्ट कप आपण यूज करतो. म्हणजेच डेप्थ ऑफ द रिटॉर्ट कप इज मच दॅन द डीप क्रुसिबल. इट इज मोर दॅन द डीप क्रुसिबल. डीप क्रुसिबल पेक्षा रिटॉर्ट क्रुसिबलची जी डेप्थ आहे ती थोडीशी काय असते की जास्त असते आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला रिटॉर्ट कप हे बॉइलिंग पॉईंट स्टडी करण्यासाठी वापरतात. तर अल्केमिस्ट रिटॉर्ट म्हणजे तसाच आहे की तो एक लांब असं काय असेल की कॅपिलरी सारखा क्रुसिबल असणार आहे. तर त्याला आपण रिटॉर्ट कप असं म्हणतो. सो आय थिंक दॅट हिअर वी शुड स्टॉप द डिस्कशन रिगार्डिंग द सॅम्पल होल्डर. इम्पॉर्टंट आपण हे सांगितलं की सॅम्पल होल्डरचा जे चॉईस आहे तो कशावरती डिपेंड आहे, नेचर ऑफ द सॅम्पल, वेट ऑफ द सॅम्पल आणि किती टेम्परेचरला सॅम्पल तुम्ही हीट करणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. त्याच्यानंतर मटेरियल्स कुठले कुठले वापरतात ते सांगले. SSI, ॲल्युमिना आहे, ग्राफाईट आहे, प्लॅटिनम आहे, असे मटेरियल आपण यूज करून सॅम्पल होल्डर बनवू शकतो. अँड साईज अँड द शेप ऑफ द सॅम्पल होल्डर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बिकॉज इट अफेक्ट्स ऑन द TG कर्व. तर TG कर्ववरती त्याचा इफेक्ट होतो. त्याच्यामुळं त्याचे साईज आणि शेप सुद्धा काय की फार महत्वाचा आहे. सो देन द थर्ड कंपोनंट ऑफ दिस इन्स्ट्रुमेंटेशन इज द फर्नेस. व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट. हे बघा याच्यामध्ये दोन इम्पॉर्टंट कंपोनंट आहेत. एक म्हणजे तुमचा बॅलन्स आणि दुसरं म्हणजे तुमचं फर्नेस. कारण फर्नेस आणि बॅलन्स वरती या सगळ्या गोष्टी तुमच्या चालत आहेत. त्याच्यामध्ये जर कुठे चेंजेस झाले किंवा काही प्रॉब्लेम झाला तर इन्स्ट्रुमेंट विल बी अफेक्टेड किंवा कर्व जो आहे तो कर्व खूप इफेक्ट करतो किंवा कर्ववरती खूप मोठा इफेक्ट होतो. त्याच्यामुळे या इन्स्ट्रुमेंटचे जे मेन कंपोनंट कुठले आहेत, कोर कंपोनंट, तर ते म्हणजे फर्नेस असेल आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की तुमचा जो बॅलन्स आहे तर तो बॅलन्स असणार आहे. तर बॅलन्स सॉरी फर्नेस आला म्हणजे काय की फर्नेस म्हणजे हिटिंग एलिमेंट आला. हिटिंग एलिमेंट म्हणजे काय हो, द कॉइल जनरेट्स द हीट आफ्टर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय केल्यानंतर हीट तयार करते, हीट तयार होते त्या कॉइलमध्ये, त्याला आपण हिटिंग एलिमेंट असं म्हणतो. आणि फर्नेस मध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे तर हिटिंग एलिमेंट इज इम्पॉर्टंट. कारण हिटिंग एलिमेंट जनरेट्स द हीट विथ कॉन्स्टंट रेट और विथ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक रेट. आपल्याला पाहिजे त्या रेटनं हीट जनरेट कोण करणार आहे तर हिटिंग एलिमेंटच करणार आहे. त्याच्यामुळं इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट ऑफ फर्नेस इज द हिटिंग एलिमेंट. And the choice of heating element and the type of heating element, it depends on the temperature range and the sample being studied. म्हणजे काय की टेम्परेचर रेंज ऍट विच सॅम्पल बिंग स्टडीड. ज्या रेंजला तुम्हाला सॅम्पल स्टडी करायचं त्या ती रेंज फार महत्वाची आहे आपल्यासाठी. कारण का त्याच्यावरच ठरणार आहे की आपण हिटिंग एलिमेंट कुठलं वापरायचंय आणि फर्नेसचा टाईप कुठला वापरायचा आहे. म्हणजे फर्नेसचा साईज की लहान असेल का छोटे असेल किंवा हिटिंग एलिमेंट्स कुठले असतील, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे कॉईल बसवलेले आहेत तर ती कॉईल कुठल्या मेटलची असेल किंवा कुठल्या अलॉयची असेल तर हे कशावरती डिपेंड असणार आहे. इट डिपेंड्स ऑन दी काय असेल की
जनरली तुमचं जे सॅम्पल आहे ते किती टेम्परेचरला हीट करायचं आहे. सो आपण काय म्हणू शकतो की चॉईस ऑफ हिटिंग एलिमेंट choice of heating element and the size of furnace हे काय की जनरली इट अफेक्ट्स ऑन दी काय असेल की हे कशावरती डिपेंड आहे. इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर at which sample being heated. It depends on the temperature at which sample being studied. कुठल्या टेम्परेचरला तुमचं सॅम्पल स्टडी करायचं आहे त्याच्यावरती ऍक्च्युअली काय असणार आहे की तुमचा फर्नेस जो आहे तर त्या फर्नेसचा हिटिंग एलिमेंट कुठला वापरायचा हे ठरणार आहे. आणि फर्नेसचा जो शेप आहे किंवा साईज आहे तर ती कशी असेल ते पण ठरणार आहे. ठीक आहे. तर आता आपण थोडंसं बघूया की ऍक्च्युअली हिटिंग एलिमेंट्स कुठले कुठले वापरतात. आणि मग फर्नेस मग कमी साईजचा फर्नेस असेल तर काय होईल आणि फर्नेसची साईज जर मोठी असेल तर काय होईल. तर ते थोडंसं आपण इथं काय करूया की डिस्कस करूया. ठीक आहे. आता थोडंसं मी टेम्परेचर रेंज देतो. इकडच्या बाजूला मी टेम्परेचर रेंज देतो. दिस इज द टेम्परेचर रेंज. आणि मग त्या ठराविक टेम्परेचर रेंजला कुठला हिटिंग एलिमेंट वापरतात. हिटिंग एलिमेंट एक चार्ट आपण थोडंसं बघूया आणि मग आपल्याला काही गोष्टी डिस्कस करता येतील. पहिला आहे की सपोज you have to apply the temperature up to 1100 degree Celsius. 1100 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जर तुम्हाला टेम्परेचर अप्लाय करायचं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी जो हिटिंग एलिमेंट आहे तो कॅन्थल अलायचा वापरावा लागेल. कॅन्थल अलाय काय इट इज द अलाय ऑफ द आयर्न क्रोमियम अँड द अल्युमिनियम या तिघांचा मिळून अलाय बनवला असतो त्याला आपण कॅन्थल अलाय असं म्हणतो. किंवा समटाइम्स वी कॅन यूज निक्रोम वायर ऑल्सो. निक्रोम वायर म्हणजे ऍक्च्युअली हिटिंग एलिमेंट म्हणजे काय की वायरच असणार आहे. ठीक आहे. निक्रोम वायर एक कॉईल असणार आहे तर निक्रोम वायर किंवा मग आपण अल्युमिल पण यूज करतो. अल्युमिल म्हणजे हा काय की निकेल अल्युमिनियम आणि मॅंगनीजचा अलॉय आहे. निकेल अल्युमिनियम आणि मॅंगनीजचा अलॉय आहे. हे कधी यूज करतात वेन एव्हर द सॅम्पल विच इज टू बी हिटेड इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सिअस. 1100 डिग्री सेल्सिअस मध्ये तुम्हाला हिट करायचं किंवा 1100 डिग्री सेल्सिअस मध्ये हिट करायचं. सेकंड इज द 1100 डिग्री सेल्सिअस टू द 1500 डिग्री सेल्सिअस. 1100 टू द 1500 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे थोडं हाय टेम्परेचरला हिटिंग करायचंय तर त्यावेळेस तुम्हाला प्लॅटिनम यूज करावं लागतं किंवा प्लॅटिनम आणि रोडियमचा अलॉय या दोघांचं प्लॅटिनम आणि रोडियमचा अलॉय या दोघांपासून बनवलेली जी कॉईल आहे तर ती कॉईल आपण यूज करू शकतो. किंवा थर्ड वन इज इफ यू वॉन्ट टू हिट द सॅम्पल up to the 1750 degree Celsius, 1750 degree Celsius, then we could use the platinum and rhodium alloy which contains 40% rhodium. 40% rhodium असेल असा तुम्हाला alloy जो आहे प्लॅटिनम आणि रोडियमचा तर तो यूज करावा लागेल. आणि थर्ड इफ यू वॉन्ट टू हिट द सॅम्पल अबोव 1750 डिग्री सेल्सिअस 1750 डिग्री सेल्सिअसच्या वर यूज कराय तुम्हाला सॅम्पल तुम्ही हिट करणार आहे तर यूज द टंगस्टन और द मॉलिब्डेनम. टंगस्टन किंवा मॉलिब्डेनमची तुम्हाला हिटिंग कॉईल जी आहे तर ती हिटिंग कॉईल यूज करावी लागेल. ठीक आहे. तर फर्नेस मध्ये आपण तीन चार गोष्टी बघतोय. एक म्हणजे काय की चॉईस ऑफ फर्नेस चॉईस ऑफ फर्नेस हिटिंग एलिमेंट आणि शेप. म्हणजे हिटिंग एलिमेंट जो फर्नेसचा जो वापरतो त्याचा चॉईस कशावरती कसा करायचा किंवा कुठल्या टेम्परेचरला कुठले वापरायचं तर तो चॉईस झाला. दुसरं काय असणार आहे की साईज ऑफ फर्नेस हा पॉईंट डिस्कस करणार आहे. म्हणजे पहिलं काय डिस्कस केलं चॉईस ऑफ फर्नेस हिटिंग एलिमेंट, दुसरं साईज ऑफ फर्नेस आणि तिसरं पोझिशन ऑफ द फर्नेस विथ रिस्पेक्ट टू द बॅलन्स. बॅलन्सच्या रिस्पेक्टिव्ह मध्ये फर्नेसची पोझिशन कुठं असणार आहे तर तो एक पॉईंट आपल्याला इथे डिस्कस करावा लागेल. पोझिशन ऑफ फर्नेस विथ रिस्पेक्ट टू द बॅलन्स. पोझिशन ऑफ फर्नेस विथ रिस्पेक्ट टू द बॅलन्स. या तीन पॉईंटच्या अनुषंगाने आपल्याला काय करायचंय फर्नेस जो आहे तर ते फर्नेसचा स्टडी करायचंय. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे की आता पहिला आपण चॉईस ऑफ फर्नेस हिटिंग एलिमेंट बघितलं की कुठल्या टेम्परेचरला कुठले अलॉय जे आहेत तर ते तुम्हाला यूज करायचे आहेत तर तो पॉईंट तुम्ही डिस्कस केला. तर दुसरा जो पॉईंट आहे याच्यामध्ये तर तो म्हणजे काय की साईज ऑफ फर्नेस. कुठल्या साईजचा फर्नेस तुम्ही चॉईस करायचा आणि तो चॉईस केला तर काय होईल तर ते आहे थोडंसं क्वालिटेटिव्हली क्वांटिटेटिव्हली नाही
त्याच्यामध्ये आपण एक असं म्हणू की लो साईज फर्नेस आणि दुसरा आहे तो हाय साईज फर्नेस, किंवा आपण थोडस त्याचे जास्त मास असणार आहे, लो मास आणि हाय मास फर्नेस, म्हणजे याच्यामध्ये जास्त मास बसेल, हिट करेल असा, आणि दुसरा म्हणजे हाय मास, म्हणजे गॅस त्याच्यामध्ये जास्त बसेल ऍटमॉस्फिअर. तर आता लो मास फर्नेस जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, की लो मास फर्नेस जर आपण यूज केला तर इट कूल्स व्हेरी क्विकली, इट कूल्स क्विकली, तो फास्ट कूल होतो. ठीक आहे. आणि कूलिंग जर फास्ट झालं तर लिनियर टेम्परेचर राईज जे आहे ते पण आपल्याला व्यवस्थित मिळत नाही, आणि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गेट अ लिनियर टेम्परेचर राईज. म्हणजेच काय की लिनियर टेम्परेचर राईज इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, म्हणजे टेम्परेचर एकसारख्या पद्धतीने वाढत नाही कारण साईज छोटी आहे. म्हणजेच काय की लो साईज फर्नेस हा स्लो फास्ट कूल होते, आणि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रेज टेम्परेचर, काय असणार आहे की लिनियरली, टू रेज टेम्परेचर लिनियर, म्हणजे एका कॉन्स्टंट रेटने टेम्परेचर वाढत नाही लो मास फर्नेस जर वापरला तर. फुल लवकर होते नो डाऊट, हा एक त्याचा पॉईंट चांगला आहे. पण टेम्परेचर राईज जे आहे ना ते लिनियरली होत नाही, कॉन्स्टंट रेटनं होत नाही, तर तो लो साईज फर्नेसचा प्रॉब्लेम आहे. तर हाय साईज फर्नेस जे आहे ना तो काय करतो बघा, इट टेक्स मोर टाइम टू अचीव द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इट टेक्स मोर टाइम, कारण साईज मोठी असल्यामुळं तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड टेम्परेचर आहे तर ते टेम्परेचर मिळवायला याला थोडासा वेळ लागतो. इट टेक्स मोर टाइम टू अचीव द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, बट इट इज इझी टू ऑप्टेन अ लार्जर युनिफॉर्म हॉट झोन. म्हणजे तुम्हाला युनिफॉर्म टेम्परेचर आणि म्हणजे मोठ्या प्रमाणावरती किंवा खूप काळ तुम्हाला युनिफॉर्म टेम्परेचर जे आहे ते मेंटेन करता येऊ शकतं हाय मास फर्नेस, पण लो मास फर्नेस मध्ये तसं होत नाही. ते टेम्परेचर जे आहे ते तुम्हाला युनिफॉर्म म्हणजे करता येत नाही. तर तुम्ही आता ऍक्च्युअली लो मास वापरायचं का हाय मास वापरायचं, तर लो मास मध्ये क्विकली फास्ट होते, पण टेम्परेचर राईज जे आहे ते एका ठराविक रेटनं होत नाही. त्यामुळे लो मास फर्नेस यूज करण्यापेक्षा हाय मास फर्नेस जो आहे तो यूज करायचं रिकमेंड करतात. कारण का, त्याच्यामध्ये लिनियर टेम्परेचर राईज होतं, तुम्हाला खूप युनिफॉर्म टेम्परेचर बऱ्याच काळ मिळू शकतं. त्याच्यामुळे हाय मास फर्नेस जो आहे तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि याच्यातला जो लास्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे काय की पोझिशन ऑफ फर्नेस विथ रिस्पेक्ट टू द बॅलन्स, position of furnace with respect to the balance. Position of furnace with respect to the balance. ठीक आहे. आता पोझिशन ऑफ फर्नेस विथ रिस्पेक्ट टू द बॅलन्स जर आपण बघितलं तर दिस पॉइंट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता थोडंसं तुम्हाला 3D वे मला दाखवता येणार नाही, पण मी थोडंसं ट्राय करतो की आपण बॅलन्सच्या कुठल्या भागामध्ये ऍक्च्युली फर्नेस जो आहे तो फर्नेस असणार आहे. तर ऍक्च्युली कुठला भाग इन द सेन्स काय की आता इथं दाखवताना थोडंसं डायग्राम जे आहे ते तुम्हाला वेगळी वाटते, पण थोडक्यात बघूया. आता इथं बघा, इथं काय केलंय की असं इथं फलक्रम दाखवलेला आहे. जस्ट 1 मिनिट. ठीक आहे. पहिली पोझिशन जी आहे ते असं दाखवलं, इथं फलक्रम आहे, हा डिफ्लेक्शन टाईप बॅलन्स आहे, आणि इकडे तुमचे पॅन असतील. ठीक आहे. आणि एक्सपेक्ट काय सांगितली, फर्नेस इज बिलो, फर्नेस जो आहे तो खाली आहे. खाली आहे तुम्ही म्हणणार मग बॅलन्स हा फर्नेस मध्ये नाहीये का, तर बॅलन्स फर्नेस मध्येच आहे, पण फर्नेसच्या वरच्या भागामध्ये आहे. ही पहिली पोझिशन आहे. त्याच्यानंतर दुसरी पोझिशन काय की बॅलन्स हा फर्नेसच्या एका साईडच्या भागामध्ये असतो, म्हणजे ते दाखवताना आपण असं दाखवतो. हा फलक्रम आहे, इकडे पॅन्स आहेत, आणि मग काय की इथं तुमचा ऍक्च्युली फर्नेस दाखवलेला आहे. म्हणजे काय की बॅलन्सच्या एका कोपऱ्यामध्ये, एका भागामध्ये काय असणार आहे की तुमचा हा बॅलन्स, सॉरी, फर्नेसच्या एका भागामध्ये बॅलन्स असणार आहे. म्हणजे एक तर फर्नेसच्या टॉप साईडला असेल, दुसरं फर्नेसच्या एका कोपऱ्यामध्ये असेल, तिसरे जे प्रकार आहे म्हणजे फर्नेसच्या खाली असेल, म्हणजे फर्नेस हा वरती असेल आणि खालच्या भागामध्ये काय की बॅलन्स असणार आहे. आणि काही ठिकाणी मग रिमोट सेन्सिंग वापर करून काय करायला जाते की बॅलन्स एका ठिकाणी, आणि म्हणजे ऍक्च्युली बघा बॅलन्स हा ऍक्च्युली जनरली जर तुम्ही बघायला गेलं तर बॅलन्स हा फर्नेस मध्येच असतो. कारण काय की फर्नेस मधलं टेम्परेचर घेऊन बॅलन्स मध्ये ते बॅलन्स मध्ये जो सॅम्पल ऑर्डर ठेवलाय त्याच्यातलं जे आपण काय म्हणू शकतो की आता हे जे बाकीचं जे दाखवलंय ना हे सगळं, हे बॅलन्सचे बाकीचे इन्स्ट्रुमेंट दाखवले. याचा ऍक्च्युअली जो आपण काय म्हणू शकतो, जो पॅन आहे सॅम्पल ठेवायचा, सॅम्पल ऑर्डर, तो आतच असतो नो डाऊट. फक्त बाकीचा जो पोर्शन आहे बॅलन्सचा तो कुठल्या बाजूला आहे त्याच्यावरून वेगवेगळे डिझाईन केले. आता याच्यामध्ये बरेचसे व्हॅरिएशन आले.
त्याच्यामुळे फार काय याच्यामध्ये डिस्कशन करण्यासारखं नाही, कारण आता नवीन याच्यामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी बॅलन्सची पोझिशन वेगवेगळी असेल, म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला केवढं ठेवायचं आहे, त्याच्यावरून बॅलन्स कुठं ठेवायचं, इन्स्ट्रुमेंटच्या कुठल्या बाजूला लावायचं तर ते ठरतं. पण ऍक्च्युअली बॅलन्सचा जो मेन पॅन आहे ना, तो फरण्याच्या आतमध्येच असतो. हे तुम्हाला YouTube वरती आपण थोडंसं बघितलं तर तिथं पण आपल्याला कळू शकते. मी जस्ट काय करतोय, की तुम्हाला बॅलन्सच्या ज्या पोझिशन्स आहेत फर्नेस मधल्या, तर त्या थोड्याशा पोझिशन्स दाखवतो 3D वेनं. मग आपल्याला म्हणजे काय करता येईल, की तुम्हाला इझिली समजू शकतो. ठीक आहे, आपण हे डिस्कशन इथंच थांबूया. 1-2 मिनिटामध्ये मी तुम्हाला काय करतो, की स्क्रीन शेअर करतो आणि Googleवरती तुम्हाला ते YouTubeवरती आपण बॅलन्सच्या पोझिशन्स बघूया. ओके, थँक यू.